فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ دنیا بھر میں مقبولیت رکھنے والی حیدرآبادی بریانی نے 6 ماہ میں 72 لاکھ بریانی آن لائن آرڈر کے ذریعے ایک اور ریکارڈ بنایا ہے۔ ملک بھر میں فوڈ ڈیلیوری کرنے والی کمپنی سویگی نے اپنے حیدرآباد کے مرکز سے حیدرآبادی بریانی کے آرڈرز کی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ سویگی کی رپورٹ کے مطابق ملک میں فروخت ہونے والی بریانی کے ہر 5 میں سے ایک آرڈر حیدرآبادیوں کے ذریعے خریدا جاتا ہے۔ گزشتہ 180 دنوں میں 72 لاکھ بریانی کا آرڈر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ 9 لاکھ لوگوں نے دم بریانی کا آرڈر دیا، 7 سے 9 لاکھ لوگوں نے بریانی چاول کا آرڈر دیا اور 2 سے 5 لاکھ لوگوں نے سویگی پر منی بریانی کا آرڈر دیا۔ اس سال 1 جنوری سے 15 جون تک کے آرڈرز کا تجزیہ کرنے والی سویگی نے تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ آرڈر حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی میں بک ہوئے۔ اس کے بعد بالترتیب مادھا پور، بنجارہ ہلز اور گچی باولی کے علاقے شامل ہیں۔ سویگی کی جانب سے شہر بھر میں 15,000 ریسٹورنٹ کی بریانی کے ذائقے عوام کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میٹرو ریل نے طلباء کے لیے پاس کی سہولت کا اعلان کیا ہے اور طلباء میٹرو ریل کا پاس حاصل کرنے کے بعد ماہانہ 30 سفر میٹرو ریل کے ذریعے کر سکتے ہیں، جس کے لیے انہیں محض 20 سفر کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے ٹویٹر کے ذریعے شیئر کی گئی تفصیلات کے مطابق 30 یوم کے دوران 30 مرتبہ سفر کی سہولت فراہم کرنے والے اس اسٹوڈنٹ میٹرو پاس کے لیے طلباء کو محض 20 سفر کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق 1 جولائی سے شروع کیے جانے والے اس اسمارٹ کارڈ اسٹوڈنٹ پاس کو 9 ماہ کی مدت کے لیے کارکرد بنایا گیا ہے، جو کہ 31 مارچ 2024 تک کارکرد رہے گا اور طلباء اگر چاہیں تو اس کارڈ کو 1 یا 2 ماہ کی مدت کا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میٹرو ریل، جو کہ شہر کے کئی مقامات تک سفر کی سہولت فراہم کرتی ہیں، اس میں سفر کی صورت میں طلباء کے لیے 10 مفت سفر کی سہولت میں آئندہ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیدرآباد میٹرو ریل نے پہلی مرتبہ طلباء کے لیے پاس کی سہولت فراہم کی ہے، جو کہ 9 ماہ کے لیے کارکرد رہے گی۔ میٹرو ریل کے عہدیداروں کے مطابق طلباء اپنے کالج کے شناختی کارڈز دکھاتے ہوئے JNTU، ایس آر نگر، امیر پیٹ، وکٹوریہ میموریل، دل سکھ نگر کے علاوہ نارائن گوڑا، ناگول، پریڈ گراؤنڈ، بیگم پیٹ اور رائے درگ میٹرو اسٹیشن کے ٹکٹ کاؤنٹر سے اسٹوڈنٹ پاس خرید سکتے ہیں، جو کہ اسمارٹ کارڈ کی طرح ہے۔ ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد میں ٹماٹر کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی یہ سبزی منڈی کی شان ہوا کرتا تھا، پکوان کی لازمی شے سمجھے جانے والے ٹماٹر کی قیمت میں حالیہ چند دنوں میں ہوئے بتدریج اضافے سے عام آدمی کا سر چکرانے لگا ہے اور 1 کلو ٹماٹر کی خریداری نہ صرف اس کے جیب پر بھاری بوجھ بن گئی ہے، بلکہ اس کے ماہانہ بجٹ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ بازاروں اور ٹھیلا منڈیوں پر کبھی ٹماٹر سجائے جاتے تھے اور خریداروں کا ہجوم ان منڈیوں اور بازاروں میں ٹماٹر کی خریداری کرتا ہوا دیکھا جاتا تھا۔ ٹماٹر کی فروخت کے لیے انہیں فروخت کرنے والے خریداروں کو آوازیں لگا رہی ہیں۔ ٹماٹر کی اضافی قیمت نے تو اب پہلے کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ عوام کا ماننا ہے کہ پیاز، نمک کے بعد ٹماٹر کی قیمتوں میں آئی بھاری اچھال نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کھائے تو کیا کھائیں۔ ٹماٹر جس کی قیمت شہر حیدرآباد میں کم تھی اور وہ ہر کسی دسترس میں شامل تھا، لیکن یہ ٹماٹر اب لوگوں کو آنسو رلا رہا ہے۔ اس کی بڑھتی قیمت سے لوگ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہائے رے یہ مہنگائی۔ ٹماٹر کی قیمتوں میں شہر حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے دیگر مقامات پر کافی اضافہ ہوا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں 3 گنا سے بھی زائد اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت اب بڑھ کر 100 تا 110 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ ایسے افراد جو روزانہ اپنے گھر کو 3 تا 4 کلومیٹر لے جایا کرتے تھے، اب صرف آدھا کلو ٹماٹر پر ہی اکتفا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ٹماٹر تقریباً ہر سالن کی لازمی شے ہے اور اسے باورچی خانے کی زینت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جن کا ماننا ہے کہ حکومت کو اس خصوص میں فوری مداخلت کرنی چاہیے تاکہ ان کو راحت نصیب ہو۔
बिदर में कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक की जानिब से गरीब जरूरतमंदों के लिए एम्बुलेंस का अतिया दिया गया ताकि जरूरतमंद इससे इस्तेफादा कर सकें। मुश्किल औकात में खुसूसन आम लोगों को मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सख्त जरूरत पेश आती है। इसी बात को जहन में रखते हुए कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक की तरफ से डॉक्टर गुरुपदना नागामारापल्ली अस्पताल को ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का अतिया किया गया ताकि जिले की आम आवाम इससे फायदा उठा सके। डीसीसी बैंक बिदर के चेयरमैन और कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के डायरेक्टर ओमाकांत नागामारापल्ली की खुसूसी दिलचस्पी से बिदर जिले के तमाम तबकों के अफराद खानदान के लिए यह अतिया किया गया। उन्होंने एपेक्स बैंक के ताउन से डॉक्टर गुरुपदना नागामारापल्ली मल्टी सुपर स्पेशलिटी कोऑपरेटिव अस्पताल के चेयरमैन सूर्यकांत को ऑक्सीजन वाली एक एम्बुलेंस हवाले की गई। यूनान में फेरी हादसे में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब के इलाके सराय आलमगीर के मजीद 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। उनकी शिनाख्त शब्बीर, शोएब, असद और मिर्जा मुबीन के तौर पर हुई है। चारों दोस्त थे। इसके अलावा सियालकोट के 12 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। अब तक 300 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरियों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। ये कश्ती 14 जून को बहर रोम में यूनान के साहिल के करीब उलट गई। कश्ती पर पाकिस्तान, शाम और मिस्र से तकरीबन 750 अफराद सवार थे। उनमें से तकरीबन 104 लोगों को बचा लिया गया है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 30 जून को कौमी असेंबली में रिमार्क्स दिए थे कि यूनान में कश्ती उलटने से मुतादिद पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं। अब तक 82 अफराद की लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के कम्भी कस्बे में इतवार को मुसल्लह अफवाज की फायरिंग में 3 अफराद हलाक हो गए। गवर्नर इनोसोया योकी ने एक बयान जारी करके किसानों पर हमले की मजम्मत की। जराये ने बताया कि सनीचर की निस्फ शब से लिंगोबी, चंदोल, पोक्सी और सोकोम इलाकों में करीबी पहाड़ियों से शदीद फायरिंग की जा रही है। इलाके के लोगों ने मरकजी फोर्सेज से मदद की अपील की। कोकी अक्सरियती पहाड़ी इलाकों से 3 मई से फायरिंग का सिलसिला जारी है। दामन और दीगर मुतासिरा इलाकों में रहने वाले तकरीबन 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं और रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि गांव की हिफाजत पर मामूर कई लोग मारे गए हैं और पहाड़ियों से बार बार जदीद तरीन बंदूकों और मार्टरों के इस्तेमाल से देहातियों का वापस आना नामुमकिन हो गया है। गाँव वालों का ये भी कहना है कि शरपसंद मवेशियों को भी मार कर गए हैं। गाय और दीगर जानवरों के कत्ल की भी वादी के मकीनों ने मुखालिफत की थी। वो जानवरों से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उनकी रिवायत और मजहब में कत्ल की इजाजत नहीं है। कुछ रजाकार अब खाली गाँव की रखवाली कर रहे हैं क्योंकि मुकामी लोगों को खदशा है कि उनके घर मुकम्मल तौर पर जला दिए जाएंगे। मौजूदा बदअमनी के आगाज से अब तक 3000 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं। रियासत के बेशतर हिस्सों में चंद घंटों की नरमी के अलावा कर्फ्यू जारी रहा। चौरा चांदपुर जिले में बहरान शुरू होने के बाद 3 मई से इंटरनेट मुअत्तल है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को तकरीबन 16 माह गुजर चुकी हैं। दोनों ममालिक की फौजें एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रही हैं। दोनों ममालिक के हजारों फौजी अपनी जानें गंवा चुके हैं। इससे कबल भी कई ममालिक ने जंग को पुरसुकून करने के लिए पहल की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हस्पानवी वजीर आजम पेड्रो सैनिचर्स के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कीव में हुकूमत यूक्रेन में तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत के लिए तैयार हो सकती हैं। रूसी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत की शर्त रखी है अगर उनकी अफवाज उन सरहदों पर कंट्रोल हासिल कर लें जिन्हें यह मुल्क बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा समझता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिन सरहदों की बात कर रही हैं उनमें क्रीमिया, डॉनबास, ज़ीपोरोजिया और खैरसोन के इलाके शामिल हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI,
CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।